আমাদের এই সুখ গৌরবের ইসলামিয়া মাদ্রাসা যে উদ্ভাসিত মুখ পাবনার উচ্ছ্বসিত প্রাণ পাবনার পথ হারাবার রাত্রি আধার শেষে ধন্য হলাম তার আঙিনা এসে আমরা গোলামে আল্লাহর আমরা গোলামে আল্লাহর আমরা গোলামে আল্লাহর আমরা গোলামে আল্লাহর আমাদের এই চোখে মুখে চলার সাহস সুখে দুঃখে আমাদের এই চোখে মুখে চলার সাহস সুখে দুঃখে নেই আমাদের ভয় পরাজয় নেই আমাদের ভয় পরাজয় নেই তো কিছু হারাবার আমরা গোলামে আল্লাহর আমরা গোলামে আল্লাহর আমরা গোলামে আল্লাহর আমরা গোলামে আল্লাহর ভালোবাসার প্রীতিবন্ধনে জাগাবো ফের আশার নদী উঠবে রঙন স্মৃতি অঙ্গনে রবের রহম পাই গো যদি আমরা আলোর পথ দেখাবো আল কোরআনের সুর শেখাবো আমরা আলোর পথ দেখাবো আল কোরআনের সুর শেখাবো আমরা সবাই হেরার পথিক আমরা সবাই হেরার পথিক নতুন দিনের রাহবার আমরা গোলামে আল্লাহর 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 معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال
إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال. ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا ما. إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال. ولذا أشعلنا مصباحا ومضينا روم الأميال لنبث الخير بأمتنا مهما الشر بها قد طال. مهما الشر بها قد طال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال. نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال. ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال. نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال. تبصرة تدعو لحياة أكثر إيمانا إجلال. تبدل شوك العمر ربيعا وتخبئ كنزا فتعال. وتخبئ كنزا فتعال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا সবুজের বুকে যত ফুল ফোটে সব কিছু যেন এক সুর তোলে। আল্লাহ বলে তারা জেগে ওঠে, আল্লাহ বলে তারা পথ চলে। দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিব না। হে আল্লাহ, আমাকে শক্তি দিন, আমি যেন দেশ ও ইসলামের সেবা করিতে পারি এবং বাংলাদেশকে একটি আদর্শ শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়িয়া তুলিতে পারি। আমিন। আমি তোমায় ভালোবাসি, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায়
তোমায় ভালোবাসি ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে গ্রামে পাগল করে মরি হায় হায় রে মা ফাগুনে তোর আমের বনে গ্রামে পাগল করে ও মা গ্রামে তোর বরাতেতে কি দেখেছি আমি কি দেখেছি মধুর আশির সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, আরামে দাঁড়াবে, আরামে। জি, পাবনা ইসলামিয়া মাদ্রাসার 30 বছর পূর্তি উপলক্ষে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আজকের এই 27শে ডিসেম্বর 2024 শুক্রবারে যে প্রোগ্রাম, যারা বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে অথবা বিদেশে আছেন, যারা রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন নাই অথবা সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে রাষ্ট্র দায়িত্ব পালনের জন্য উপস্থিত হতে পারেন নাই, আমরা তাদের প্রতি সমবেদনা ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرت نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح فيها والباري تذوب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح فيها والباري تذوب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب
بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي مملكة إسلامية مدرسة كل ميلانيوم غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غيث سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأطيار عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأطيار أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كل التباريك تجري هيا وبها كل الدعاء إلى ربانينا الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري كل التباريك تجري هيا وبها كل الدعاء إلى ربانينا الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري বুকে যত ফুল ফুটে সব কিছু যেন এক সুর তোলে আল্লাহ বলে তারা জেগে ওঠে
আল্লাহ বলে তারা পথ চলে। সবুজের বুকে যত ফুল ফোটে সব কিছু যেন এক সুর তোলে। আল্লাহ বলে তারা জেগে ওঠে, আল্লাহ বলে তারা পথ চলে। সবুজের বুকে যত ফুল ফোটে সাগরের বুকে যত ঢেউ ওঠে সব কিছু যেন এক সুর তোলে। সাগরের বুকে যত ঢেউ ওঠে সব কিছু যেন এক সুর তোলে। সকল ঢেউয়ের এক কলতা, সকল ঢেউয়ের এক কলতা। আল্লাহ বলে তারা গায়ে গান। সবুজের বুকে যত ফুল ফোটে সব কিছু যেন এক সুর তোলে। আল্লাহ বলে তারা জেগে ওঠে, আল্লাহ বলে তারা পথ চলে। সবুজের বুকে যত ফুল ফোটে পৃথিবীর বুকে যত পথচারী হয় তোমার রহমে তারা পথ খুঁজে পায়। আকাশ পানে যত পাখি উড়ে যায় তোমার দয়ায় সবে নীড় খুঁজে পায়। পৃথিবীর বুকে যত পথচারী হয় তোমার রহমে তারা পথ খুঁজে পায়। আকাশ পানে যত পাখি উড়ে যায় তোমার দয়ায় সবে নীড় খুঁজে পায়। আকাশের বুকে যত তারার মেলা সব কিছু যেন তার রূপের খেলা। আকাশের বুকে যত তারার মেলা সব কিছু যেন তার রূপের খেলা। সকলে আল্লাহর হুকুম মানে, সকলে আল্লাহর হুকুম মানে। গুণগান গায় তারা রবের শানে। সবুজের বুকে যত ফুল ফোটে সব কিছু যেন এক সুর তোলে। আল্লাহ বলে তারা জেগে ওঠে, আল্লাহ বলে তারা পথ চলে। সবুজের বুকে যত ফুল ফোটে সব কিছু যেন এক সুর তোলে। আল্লাহ বলে তারা জেগে ওঠে, আল্লাহ বলে তারা পথ চলে। আল্লাহ বলে তারা পথ চলে। যেথায় রাখি আমার দু আখি সৃষ্টি তোমার মুগ্ধ করে। কাটে না তো ঘোর সন্ধ্যা নিশি ভোর তোমার প্রেমে পাগল করে। নূরের ফিকিরে মধুর জিকিরে কলুষিত মন শুদ্ধ করে। নূরের ফিকিরে মধুর জিকিরে কলুষিত মন শুদ্ধ করে। রোদের দেয়াল ভেঙে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি বিহগের কুহুতানে লাগে কি যে মিষ্টি। ঝিলের ডালায় ঝরে
জোছনার রোশনাই সীমাহীন ভালো লাগা যেদিকে পা বাড়াই নূরের ফিকিরে মধুর জিকিরে কলুষিত মন শুদ্ধ করে রহমান রহিম ইয়া গফফার আল্লাহ বকুল বেলি চামেলি হাজার ফুলের ঘ্রাণ আজানের সুরে সুরে উতলা করে প্রাণ কোরআনের আবেশে মাতালে তনু মন তসবির তরুণীতে ভেসে চলে দোজাহান নূরের ফিকিরে মধুর জিকিরে কলুষিত মন শুদ্ধ করে নূরের ফিকিরে মধুর জিকিরে কলুষিত মন শুদ্ধ করে নূরের ফিকিরে মধুর জিকিরে কলুষিত মন শুদ্ধ করে يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك فبك استباح الشعر يشدو أعذب الألحان يا روعة سلبت شغاف القلب في ترنيمها يا بلسما كم طيبت قلب الكثير العاني في مفرداتك هامت الأرواح حين استعذبت حرفا وقولا صادقا وفصاحة ومعاني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك فبك استباح الشعر يشدو أعذب الألحان كيف المديح يجيء إن كنت التي أعني بها أنت البحور ومنك خير الدر والمرجان عربية يا ليت شعري هل ستوفي كلمة ولقد نهلنا فيك فقه المنهج الرباني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك فبك استباح الشعر يشدو أعذب الألحان فالآي إذ نتلوه نغترف السعادة والهدى وفصاحة في القول فقد فيه كل بيان أوليس يكفي أنك شرفت فخرا حينما كنت الختام وفيك أنزل محيي
منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني الضاد فخري أنني للضاد حقا أنتمي وبه ابتدأت قصيدتي وبه ختام بياني أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأبر محتسبا بأم وأب আসছেন আমাদের স্নেহসদ ভাই দাখিল 2015-তে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. স্মৃতিচারণের জন্য তো একটি কথা বলার জন্য সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রশংসা জ্ঞাপন করছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, যার অশেষ মেহেরবানিতে আজ 30 বছর পূর্তি এই অনুষ্ঠানে এখনো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীতে জীবিত রাখার পর। আসলে কথা বলতে গেলে তো অনেক কথাই বলতে হয়, স্মৃতির কথা। আমার বন্ধু অনেক কিছুই বলেছে, আমি শুধু সবাইকে একটু পরিচয় করে দিই। আমি সবাইকে সালাম দিয়ে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহু আল্লাহু কি যে মধুর নাম আল্লাহু। স্মৃতিচারণ মঞ্চে মানে আমি যখন এই আঙ্গিনায় পা রাখি তখন আমার প্রথমেই মনে পড়ে যে 2008 সালের শুরুর দিকে কোনো একটা সময় আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া ওয়া লা তাআওয়ানু আলাল ইসমি ওয়াল উদওয়ান পাবনা ইসলামিয়া মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এলিয়া আলমনাই অ্যাসোসিয়েশনের উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ, আমার হঠাৎ করে এই যে স্মৃতিচারণ বিষয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে হয়েছে। আমি মনে করি এই পাবনা ইসলামিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রিক আমার 2009 সালে ভর্তি হওয়ার জন্য এখানে অফার দিলাম। যখন ইসলামী মাদ্রাসার হোস্টেল ছেড়ে আমি নুরুল ম্যাচে চলে যাই, যে আমি ইসলামী মাদ্রাসা দাখিল পড়বো না, আমি হচ্ছে আলিমে পড়বো, কলেজে পড়বো আর কি। তো যাই হোক, আমার শিক্ষকরা বা বলা যায় যে আমার যেহেতু আরেকটা পরিচয় আছে, আমি আব্দুল লতিফ সাহেবের হাসতে আমার চাচা হয়, তো সবাই আমাকে ভাতিজা বলেও ডাকতো। কুরআন মাজিদ এবং হাদিস আলিমের
কোরআনের ক্লাসে আমি ডানে বসতাম, সবার ডানে বসতাম। প্রত্যেক দিন স্যার আমাকে গিয়ে প্রথম পড়া ধরতো, আর আমি একটু আস্তে 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 তিলাওয়াত করতাম। যদি তুমি নিতে পারো, এর মধ্যে যদি তুমি এই জ্ঞানের মধ্যে ঢুকাতে পারো, তাহলে তোমার জীবনে সফলতা আসতে পারে, অঙ্কে তুমি পাশ করতে পারো। তো স্যার আমাকে কিছুটা দীক্ষা দিয়েছিল, আমি যার কারণে দাখিল পাশ করেছিলাম। আর প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল সহ বিভিন্ন শিক্ষকবৃন্দ এবং আমার সহপাঠী এবং সিনিয়র জুনিয়র সব বড় ভাইরা, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আসলে আমি এই প্রোগ্রামে আজকেও 3 তলা থেকে নিচে একজনে পাঠাইছি, বই দিচ্ছে, উপর থেকে বই আওড়াচ্ছে, মানে পালাবো আর কি। পিছনে যে নিচে আছে তার পিছনে ইবতেদায়ীর একজন স্যার দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। আমরা উপরের থেকে চুপ করে দেখতেছি, নিচেরটাকে ধরে কেলানি দিছে। শ্রদ্ধা এবং মাননীয় শিক্ষক মহোদয় বৃন্দ এবং আমার পিছনেও আমার 2 জন শ্রদ্ধা। ইংরেজি নেওয়ার পরে আমি ইংরেজিতে খুব দুর্বল ছিলাম, যেহেতু আমি গতানুগতিক একটা ধারার বাইরে থেকে আসছিলাম, এবং আমি মনে হয় দারুল আমান ট্রাস্টের মতো এত তোমার কোনো লাভ তো না, আমায় ক্ষমা করলে প্রভু, তোমার কোনো ক্ষয় তো না, আমায় শাস্তি দিলে প্রভু, তোমার কোনো লাভ তো নাই। তাই তো আমি বারে বারে, তাই তো আমি বারে বারে তোমার কাছে ক্ষমা চাই, তুমি মাফ করো আমায়, মাফ করো আমায়। এরপরেও কিছু কথা বলতে হবে যারা উস্তাদ সমতুল্য আছেন। হাত ছানি দিয়ে কাছে নিও, মমতার বন্ধনে আমায় বেঁধে। তো দীর্ঘদিন পর আবার তোমাদের দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের মুখগুলো, প্রিয় মুখগুলো আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত, চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এখান থেকে যাওয়ার পরে মাঝে মধ্যে আমার মনে হতো আমি দীর্ঘদিন নীরবে অনেক কান্না। এবং প্রিয় স্যার, এ পর্যায়ে কথা বলছেন জনাব অধ্যাপক ডক্টর শামসুল আলম স্যার, উপাচার্য ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা। এখানে ফাজিল কামিল মাদ্রাসার অনেক প্রিন্সিপালকে আমি দেখতে পাচ্ছি। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, শিক্ষক মন্ডলী, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। আমি খুবই আপ্লুত যে আমি ছোটবেলা থেকে এই প্রতিষ্ঠানের কথা শুনে আসতেছি। আজকে আমার সৌভাগ্য হয়েছে যে আমি দারুল আমান ট্রাস্টে আসতে পেরেছি এবং পাবনা শহরের ঐতিহ্যবাহী পাবনা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় আসতে পেরেছি। তো আসলে বাংলাদেশে এরকম প্রতিষ্ঠান হাতে গোনা, এবং ছাত্রদের যে কৃতিত্বের কথা শুনলাম, ছাত্ররা এখন বর্তমানে যেসব জায়গায় আছে, এবং শিক্ষকদের যে দরদ মাখা পাঠদান, এটা আমাদেরকে অভিভূত করেছে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মাদ্রাসা যদি শিক্ষকরা ছাত্ররা এভাবে কম্বাইন হয়ে এভাবে দায়িত্ব পালন করত, তাহলে সত্যি বাংলাদেশ আজকে শিক্ষা অনেক উপরে উঠে যেতে পারত। এবং প্রত্যেকটা উপজেলা এবং জেলায় মাওলানা আব্দুল সুবহান দরকার, এবং উনি মানে চিন্তা করা যায়, আমি শামসুল আলম একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, আমি কিন্তু এরকম একটা প্রতিষ্ঠান করতে পারিনি, করতে পারবো না। বন্ধ করে আসলাম। তো এইভাবে অনেক স্মৃতি এই মাদ্রাসার। যাই হোক, আমরা মাদ্রাসার যখন আমাকে দায়িত্ব দিল, পাবনা আলিয়া মাদ্রাসা, জামিয়া আশরাফি, আরিফপুর, জহিরপুর, ইসলামপুর, এত মাদ্রাসা, এর মধ্যে এই মাদ্রাসা চালাতে পারবো। মাদ্রাসার 2-1 শিক্ষক হতাশাও ব্যক্ত করলেন। তো আল্লাহর উপর ভরসা করে আমরা যখন শুরু করলাম, প্রথম বছর মাত্র 4 জন, দ্বিতীয় বছর 6 জন, বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ যে কোনো স্তরেই এবারও আমাদের দাখিল পরীক্ষা দেবে 135 জন, এবং বর্তমান 1800 শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। শুনলে অবাক হবেন, 2025 শিক্ষাবর্ষে পড়াশোনার জন্য
গতকালকে ভর্তি কমিটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, বললো যে স্যার এ পর্যন্ত 1000 নতুন ফরম বিক্রি হয়েছে, 1000 নতুন ছাত্র ভর্তি হতে চায়। তো কালকে শিক্ষকরা বললেন যে এরকম মাদ্রাসা আর একটা করতে হবে। আমরা বর্তমান দাখিল স্তরে, ইবতেদায়ী স্তরে গোলাপ শাপলা আছে, দীর্ঘ বছর এইভাবে চালিয়েছি। এবছরেই মাদ্রাসা বোর্ড শাখা খোলার অনুমতি দিয়েছে। ইবতেদায়ী স্তরে আমাদের 3টে শাখা চালু আছে, এবার থেকে দাবি উঠছে 5টা শাখা, এবং আমাদের 1800 মতো শিক্ষার্থী আছে। আরো 1000 ফরম বিক্রি হয়ে গেছে। তো এরকম আরো একটা অবকাঠামো করলে এই ছাত্রছাত্রীদের আমরা ব্যবস্থা করতে পারি, কিন্তু সেরকম ব্যবস্থাপনা আমাদের নাই। সেই জন্য আমরা আজকে যে কথাটি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, আমরা নতুন একটা হোস্টেল বিল্ডিং করব, যার ডিজাইন করেছি তোমরা দেখেছো। এটা করতে মাত্র 20 কোটি টাকা লাগবে। তো আমার মনে হয় যে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের এই 30 বছরে প্রত্যেক বছরেতে 1 কোটি টাকা করেও হয় না। 1 কোটি টাকা করে এক এক বছরে ধরলে 30 কোটি টাকা। তো 20 কোটি টাকা লাগে। আমার মনে হয় অ্যালামনাইয়ের এটা কোনো সমস্যা নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই বিভিন্ন বিল্ডিং করে দেয়, বিভিন্ন বৃত্তি করে দেয়, অবকাঠামো করে দেয়। ইসলামিয়া মাদ্রাসার অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন আগামী দিনে আমাদের এখানে এই হোস্টেল যেটা করতে 20 কোটি টাকা লাগবে, এটা তারা করে দিবেন, এটা আমি আশা করি ইনশাআল্লাহ। তো আজকের এই অনুষ্ঠানে 3 দিন ব্যাপী আমাদের প্রোগ্রাম। প্রথম দিন 2টি প্রোগ্রাম হয়েছে, আজকেও প্রোগ্রাম হচ্ছে। বিশেষ করে আমাদের প্রধান অতিথি জনাব অধ্যাপক ডক্টর শামসুল আলম স্যার উপস্থিত হয়েছেন। ওনাকে মাদ্রাসার পক্ষ থেকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এত কষ্ট করে এই জামের মধ্যে থেকে সারা রাত ধরে পড়া এসেছেন, তো আমরা উপর কৃতজ্ঞতা। আজকের এই আয়োজন যারা করেছেন আমাদের সাবেক ছাত্র, তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন, এবং যে সমস্ত সুধী মণ্ডলী এসে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই মাদ্রাসা জগতে একটা ব্যতিক্রম। কয়েক বছর আগে মাদ্রাসা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আসছিলেন, একজন শিক্ষার্থী পুরস্কার নিলেন। উনি শিশু শ্রেণীর থেকে আলেম শ্রেণী পর্যন্ত এই 1300 দিনে একদিনও ক্লাস কামাই দেয় নাই। তো উনি বললেন যে পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম বিরল। আমাদের এখানে ছাত্র ছিলেন, আমাদের একজন সে এখন বাহিরে আছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে এখন বড় চাকরি করেন, বিদেশে আছেন। এরকম কয়েকজন ছাত্র আছে যে 13 বছরের মধ্যে একজনও ক্লাস কামাই দেয়নি। এবছরে গতকাল পরশুদিন ডিসি সাহেব অবাক হলেন যে এত শত শত ছাত্র 100% ক্লাসে উপস্থিত থাকে, এরকম বিরল ঘটনা। যাই হোক, আমরা ব্যতিক্রম চালাতে চেয়েছি। এ ব্যাপারে সবাই সহযোগিতা করেছেন। আজকের এই অ্যালামনাইয়ের প্রোগ্রামে আবারও সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার সংক্ষিপ্ত কথা এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে আজকে পাবনা ইসলামী মাদ্রাসা 30 বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা 2024-এ আমাদের মঞ্চে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি যারা অত্র প্রতিষ্ঠানের সাবেক শিক্ষার্থী এবং অ্যালুমনাই, সকলের প্রতি আমার আন্তরিক মোবারকবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এই জন্য যে আপনারা এত সময় ধরে ধৈর্য সহকারে আমাদের ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ইনশাআল্লাহ। তো স্যারকে ধন্যবাদ। তো আপনারা দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধারণ করে আমাদের প্রোগ্রামটাকে সুন্দর সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আপনাদের যেই পরিশ্রম, যেই সময় দিয়ে আমাদের সহায়তা করছেন, আমাদের প্রোগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব এখানে শেষ হচ্ছে এবং আমাদের আর সেই সাথে সাথে যেটা আমরা বলতে চাই যে আমরা দীর্ঘদিন, যেহেতু 13 সাল থেকে 24 সাল, প্রায় 11 বছর অ্যালুমনাইয়ের একটি কমিটি রয়েছে। কমিটি নতুন করে গঠন করার পরিবেশ তৈরি হয়নি। আমি অ্যালুমনাইয়ের যারা প্রথম দিকের কমিটি, তাদের প্রত্যেকের সাথে কথা বলে দেখেছি। তারা সকলেরই একটি কথা, সেটা হলো যে আমরা এই কমিটি থাকতে চাই না। আমরা চাই অ্যালুমনাইটা বেঁচে থাকুক, প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত থাকুক, প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে তারা এগিয়ে আসুক। যারা নতুন প্রজন্ম রয়েছে তারা এই কাজে এগিয়ে আসুক।
এটা তাদের প্রত্যাশা। তাদের কারোই পদের প্রতি লোভ আমি খুঁজে পাই নাই। তোমাদের কারো কারো পক্ষ থেকে প্রস্তাবনা আসছে কমিটি গঠন করা দরকার, এটা হচ্ছে না। রয়েছে সকাল থেকে, সকাল 8টার আগে থেকে অনেকে আসছে, যদি এখনো উপস্থিতি কমে গেছে, কিন্তু আলাদা উপস্থিতি বেড়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শ্রবণ করার জন্য, যার কারণে এখন আর ওইভাবে প্রোগ্রামে যাচ্ছে। দোয়া করেন আপনারা। ব্যানারে আমার নাম নেই, আমার নাম দরকার নেই। আমার মামা কয়েছে নাম দিয়ে কি হবে, ক্ষমতার নাম নাম করবো না, তোর খুব কালির মাজানে ওই যাচ্ছি। দোয়া করে না ওই এলামাই নামটাই হয়ে থাকে, কি নাম দিয়েছে এটা? এলামে নাম নাকি মেলামাইন, ওই মেলামাইনে যাচ্ছে। ওরা একটা প্রোগ্রাম করতেছে তো, বিশাল প্রোগ্রাম। আমি ওখানে যাচ্ছি, যাই দোয়া করে না। আমি আর মুখ খারাপ টারাপ করিনি, আমি ভালো হয়ে গেছি। Zubbarita ঢুকলে কি দাঁড়ে? কাজ করতেছি তো আমিও। পুলিশ পুলিশ এদিক থেকে কেউ দৌড়া গেছে দেখছেন? এদিকে একটা সন্ত্রাসী দৌড়ে গেছে, কুখ্যাত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ এবং নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের ক্যাডার। আমরা তাকে খুঁজতেছি। সে এমন কোন খারাপ কাজ নাই যে সে করে নাই, এলাকার মধ্যে অনেক কিছু করছে, যার কারণে আমরা তাকে খুঁজতেছি। ধরে নিয়ে তাকে আমরা সাইজ করবো। এদিকে কাছে আমরা স্যার এ তো নারী কেলেঙ্কারিরও মামলা আছে, দেখেছেন? তাইতে মামলা ওয়ারেন্ট হয়ে গেছে স্যার। আর কথায় কথায় খুন করে। এই নিষিদ্ধ সম্পন্ন ছাত্রলীগ যেখানে আছে সেই জায়গার থেকে আমরা ধরে আমরা নিয়ে যাবো। আপনার কোন এদিক দেখছেন নাকি? বেকায়দা পড়ে গেল, অগ্নি পরীক্ষায় ফেলালে আল্লাহ। কি করছেন দেখছেন নাকি? আমার জুব্বার মধ্যে টুকুট করে পড়া লিখে আর জায়গা পাইনি। আমার জুব্বার লিখে পড়ালো, আমার জুব্বাটা অপবিত্র করে দিল রে আল্লাহ। এখন আমি কি করবো? ধরা দিলে তো আমাকে ধরে যাবেন না, কি করবো? আল্লাহ তুমি বুদ্ধি দাও। আপনার কাছে কি আছে? কিটা আমার অমনি করেন কে? কি আপনি দেখছেন নাকি তাই বলেন? আপনি দেখছেন? দেখো দেখি স্যার খুঁজে পাইনি তো। কি আছে? না এদিক এদিক কোন আছে? বলে দেয় রাম স্যার সঙ্গে স্যার দেখা যায়নি নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ এটি তো। তুই আমার জুব্বার মধ্যে পড়াইছিস, তোরা আর জায়গা নেই, তুই টুকুস করে আমার জুব্বার দিতে বলা, আমার জুব্বাটা অপবিত্র করে দিল। আর শোনেন স্যার, আমার কথা শোনেন। আপনাকে আমি আশ্রয় দিইনি, এই হারাম দাদা টুকুস করে এসে পলাইছে, আমি বুঝে উঠতে পারিনি। ওই টুক করে ঢোকা হবে না নে, ওই কাটা তারও উপর আছে, টুক করে ঢুকে পড়বো। আমরা সাবধান আছি, আমরা প্রশাসনও সাবধান। এইসব মানে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের ক্যাডার, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী, রাহাজানি যারা করছে, যারা যেখানে আছে সবাইকে ধরা হবে। স্যার আমার দোষ নেই, আমার দোষ নেই। হ্যাঁ টুকুত করে ঢুকবে, ওই টুকুত করেই তো, টুক করে ধরে ঢুকবি, আমরা লক করে ধরে নিয়ে আসবো, নিয়ে এসে টপ করে ছুঁয়ে দেবো আয়না ঘরে। আমি চলে যাবো স্যার। হ্যাঁ দাঁড়ান, আমি কি বললাম? কারণ হচ্ছে টুক করে শব্দটা দেখেছেন তো, আবার হাজি সাহেবের এই মানে
দুপান্ডিরা টুক করে ঢুকে পড়ছে। আমার দোষ নেই তো, আমি মেলা মাইনের প্রোগ্রামে যাচ্ছি আর একটু টুক করে ঢুকে পড়েছে। কিসের মেলা মাইন? সরি মেলা মাইন না, কি আপিস মেলা মাইন? এলাম ও ওই যে ওখানে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে এলাম অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে 30 বছর পূর্তি বলে ঘরে গেছিলেন। হ্যাঁ এলাম শোনেন এই দাদা লিজান স্যার লি বাবু শোনেন, আপনারা সাবধান থাকবেন, টুক করে ঢুকতে পারে আমার খবর দিবেন, আমার খবর দিবেন, টুক করে ঢুকতে পারে আমরা টুক করে নিয়ে যাবো, বুঝেছেন তো? কাটা তার উপরে থাক, টুক করে আসার একটু চেষ্টা করিস নে। আপনি কি হয়েছে? আপনি পাতাতে বলে খালি নিষিদ্ধ সংগঠন বাই করতে চান। দেখেন এইভাবে গুজব পেলে কিন্তু ছড়াচ্ছে, সঠিক জিনিস জানলি না, বুঝলি না, এডিট করি কি করলি কি হইলি, আপনারা কেউ ফেসবুক ইউটিউবের কথা বিশ্বাস করেন না। ওরে বাবা, এনে কইলেন আর সব মিটে গেল। আল্লাহ আমার জুব্বানিতে টুক করে পড়াইছে, আমি আশ্রয় দিইনি। ওটা তো বলে হচ্ছে না। এই দেখেন এগুলো কি আপনারা শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ কত পুরে আল্লাহ 1 মিলিয়ন হয়ে গেছে। তাই কি করবো? চলেন সাংবাদিক সম্মেলন ডাকি সবার সামনে বলেন যে আপনি কিছুই জানেন না। আচ্ছা তাহলে ওইটি আপনি বলে আশ্রয় দিচ্ছেন। না তওবা বুঝলেন, এরকম খাটাসে কাজ থাকে ওদের, পবিত্র জুব্বান নিয়েছি। চলেন যাই তো, আমাকে একটু শিক্ষা দেন, আমি ইউটিউবে তাহলে পেজ ডিফেন্ড করি না কি করবো। হ্যাঁ চলেন, মুখটা ভালো করেন। মুখটা ভালোই হয়ে গেছে। আসেন ভয় পান না। আচ্ছা সার্ফ এক্সেন্সি খাসা লাগবে। আল্লাহর প্রেম ছাড়াই দুনিয়া কারো কাছে কোনো কিছু চায় না। যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা বহু পথ ভুলে যায় না। আল্লাহর প্রেম ছাড়াই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না। যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা বহু পথ ভুলে যায় না। আল্লাহর প্রেম ছাড়াই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না। রাতের আধারে যারা সেজদাতে রয় দু চোখের শ্রুতে নদী যেন বয়। রাতের আধারে যারা সেজদাতে রয় দু চোখের শ্রুতে নদী যেন বয়। রাতের আধারে যারা সেজদাতে রয় দু চোখের শ্রুতে নদী যেন বয়। ছলনার হাত ছানি যতই আসুক, ছলনার হাত ছানি যতই আসুক পেছনে ফিরে তাকায় না। যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা বহু পথ ভুলে যায় না। আল্লাহর প্রেম ছাড়াই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না। দিন কায়েমের পথে যারা অবিচল তারা হলো আল্লাহর প্রিয়জন। বাতিলের কাছে যারা হার মানে না সংগ্রাম করে যায় আমরণ। দিন কায়েমের পথে যারা অবিচল তারা হলো আল্লাহর প্রিয়জন। বাতিলের কাছে যারা হার মানে না সংগ্রাম করে যায় আমরণ। ফেরার আলোতে যার হৃদয় রঙিন হাতে আল কোরআনের দীপ্ত সঙ্গীত। ফেরার আলোতে যার হৃদয় রঙিন হাতে আল কোরআনের দীপ্ত সঙ্গীত।
সত্যের পথে যারা নিবেদিত প্রাণ, সত্যের পথে যারা নিবেদিত প্রাণ, শত্রুকে কবু ভয় পায় না। যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয়, তারা কবু পথ ভুলে যায় না। আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না। যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয়, তারা কবু পথ ভুলে যায় না। আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না, কারো কাছে কোনো কিছু চায় না, কারো কাছে কোনো কিছু চায় না। সুপথের সন্ধানে আহা ফিরে আসে ঠিক, আমাদের কাছ থেকে যেন ভ্রান্ত পথিক। সুপথের সন্ধানে আহা ফিরে আসে ঠিক, আমাদের কথা সুর যেন হয় সুমধুর, আমাদের কথা সুর যেন হয় সুমধুর। কালিমার মতো হোক সব কথা মধুময়, সুরভিত ফুল হয়। আমাদের কাজ যেন আমলের মূল হয়, আমাদের কাজ যেন সুরভিত ফুল হয়। আমাদের কাজ যেন আমলের মূল হয়, আমাদের কাজ যেন সুরভিত ফুল হয়। যেই গান যেই কথা আর যেই কাজ নফসের গোলামি করে সারাক্ষণ, সেই কাজ যেন কবু আমার না হয়। যেই কাজে মানুষের ভেঙে যায় মন, যেই গান যেই কথা আর যেই কাজ নফসের গোলামি করে সারাক্ষণ, সেই কাজ যেন কবু আমার না হয়। যেই কাজে মানুষের ভেঙে যায় মন, লোক দেখানোর কাজ আমাদের যেন না হয়। আমাদের কাজ প্রেরণার গতিময়, লোক দেখানোর কাজ আমাদের যেন না হয়। আমাদের কাজ প্রেরণার গতিময়, নয় কোনো মিছে আশা দিয়ে শুধু ভালোবাসা, নয় কোনো মিছে আশা দিয়ে শুধু ভালোবাসা। জীবনকে গড়ে নাও অবারিত সুখময়, সুরভিত ফুল হয়। আমাদের কাজ যেন আমলের মূল হয়, আমাদের কাজ যেন সুরভিত ফুল হয়। আমাদের কাজ যেন আমলের মূল হয়, আমাদের কাজ যেন সুরভিত ফুল হয়। যে ফুলের সুঘ্রাণ ছুঁয়ে যায় সব প্রাণ, যে ফুলের সুঘ্রাণ ছুঁয়ে যায় সব প্রাণ। যেই প্রাণ হবে সদা আলোকিত সুখময়, সুরভিত ফুল হয়, সুরভিত ফুল হয়, সুরভিত ফুল হয়। আচ্ছা, এত সুন্দর একটা কপি পড়েছি, আর সুন্দর করে
একটা মানে খুব ভালো মানের মেশিন দিয়ে সেলাই করে দিয়েছে কে? সৌদি টেলার্স। আর কাপড়টা আবার ইসলাম ফেব্রিক্সের। সব ভালোবাসা, যারা দাঁড়িয়ে আছে সব এই ধরনের ভালোবাসার মানুষগুলো দাঁড়িয়ে আছে, যাদের প্রতিটি ভালোবাসায় আমরা শিখতো, যেমনটি আপনারা আজকে প্রতিজ্ঞা করছেন সে সকল শিল্পীদের গান শুনতে, যারা আজকে এসেছেন। শিল্পী ইকবাল হুসাইন, ওনার জনপ্রিয় বেশ কিছু গান আমার খুব ভালো লাগে, যেমন দিনের পথে ডাকবো তোমায় দিবানিশি, আমি এই গানটা প্রথম ওনার শুনি, তারপরে ভালো লাগা এবং ভালোবাসাটা শুরু সেই মানুষটির প্রতি। এবং এরপরে আমার স্নেহের এনাম খান, PM মিজান এবং MC মামুন ভাই আছেন, অনেকেই ভালো ভালো শিল্পীরা সব আছেন, তাদের গান শুনবেন। আসলে আমরা তো মফস্বল শহরের শিল্পী। অপলক দৃষ্টিতে যেদিকে তাকাই তোমার সৃষ্টি দেখে প্রাণ ভরে যায়। অপলক দৃষ্টিতে যেদিকে তাকাই তোমার সৃষ্টি দেখে প্রাণ ভরে যায়। অপলক দৃষ্টিতে যেদিকে তাকাই তোমার সৃষ্টি দেখে প্রাণ ভরে যায়। তুমি পাহাড়কে বানিয়েছ পেরেক সম, আকাশে নেই কোনো খুঁটি, আল্লাহ তোমার করুণা পেয়ে চাঁদ তারাগুলো দীপ্তি ছড়ায়। অপলক দৃষ্টিতে যেদিকে তাকাই তোমার সৃষ্টি দেখে প্রাণ ভরে যায়। অপলক দৃষ্টিতে যেদিকে তাকাই তোমার সৃষ্টি দেখে প্রাণ ভরে যায়। ঝর্ণা ধারাগুলো নিয়ম মেনে ঝরে যায় তার আপন বেগে। ঝর্ণা ধারাগুলো নিয়ম মেনে ঝরে যায় তার আপন বেগে। ঝর্ণা ধারাগুলো নিয়ম মেনে ঝরে যায় তার আপন বেগে। গাছপালা তরুলতা পাখি ফুল ফল গুণগান করে দিন রাত্রি জেগে। সাগরের গভীরতা এতই বিশাল, সাগরের গভীরতা এতই বিশাল, সাগরের গভীরতা এতই বিশাল, তবু তার হয় না একটু বড়াই। অপলক দৃষ্টিতে যেদিকে তাকাই তোমার সৃষ্টি দেখে প্রাণ ভরে যায়। অপলক দৃষ্টিতে যেদিকে তাকাই তোমার সৃষ্টি দেখে প্রাণ ভরে যায়। তুমি পাহাড়কে বানিয়েছ পেরেক সম, আকাশে নেই কোনো খুঁটি, আল্লাহ তোমার করুণা পেয়ে চাঁদ তারাগুলো দীপ্তি ছড়ায়। অপলক দৃষ্টিতে যেদিকে তাকাই তোমার সৃষ্টি দেখে প্রাণ ভরে যায়। অপলক দৃষ্টিতে যেদিকে তাকাই তোমার সৃষ্টি দেখে প্রাণ ভরে যায়। নদী বয়ে যায় ঢেউয়ের দোলায়, মিশে যায় অগভীর জল প্রপাতে। নদী বয়ে যায় ঢেউয়ের দোলায়, মিশে যায় অগভীর জল প্রপাতে। নদী বয়ে যায় ঢেউয়ের দোলায়, মিশে যায় অগভীর জল প্রপাতে। নাম না জানা কত মাছেদের মেলা, সবার নিয়ন্ত্রণ তোমার হাতে। তোমার করুণা শুধু বোঝে না মানবকুল, অবহেলা করে তার জীবন পোড়ায়। অপলক দৃষ্টিতে যেদিকে তাকাই তোমার সৃষ্টি দেখে প্রাণ ভরে যায়। অপলক দৃষ্টিতে যেদিকে তাকাই তোমার সৃষ্টি দেখে প্রাণ ভরে যায়। তুমি পাহাড়কে বানিয়েছ পেরেক সম, আকাশে নেই কোনো খুঁটি, আল্লাহ তোমার করুণা পেয়ে চাঁদ তারাগুলো দীপ্তি ছড়ায়। অপলক দৃষ্টিতে যেদিকে তাকাই তোমার সৃষ্টি দেখে প্রাণ ভরে যায়। অপলক দৃষ্টিতে যেদিকে তাকাই
তোমার সৃষ্টি দেখে প্রাণ ভরে যায়, 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 তোমার সৃষ্টি দেখে প্রাণ ভরে যায়। বক্তা পাচ্ছেন না, আমার কাছে চলে আসে, নো টেনশন, কোনো টেনশন করার দরকার নেই। ওই বন্ধুকে মেসেঞ্জারে ওই বক্তার নাম্বার দে, ওই বক্তার নাম্বার দে, ওটা দে, সেটা দে না। আমি বক্তা সাপ্লাই মিডিয়া সেন্টার খুলেছি, আমার এখানে শত শত বক্তা আছে। আপনারা আসবেন, আমার এখান থেকে সুন্দর সুন্দর বক্তা কন্ট্যাক্ট করবেন এবং ডেট দিবেন, সঠিক টাইমে চলে যাবে। আপনারা এক এক করে আসেন, সব বলা হবে আলোচনা সাপেক্ষে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই, এটা কি বক্তা সাপ্লাই মিডিয়া সার্ভিস সেন্টার? জি 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 জি। বসলাম। বসেন। কি সমস্যা আপনাদের, কি সেবা দিতে পারি বলেন? তো ভাই, আমার এলাকার যুব সমাজের উদ্যোগে একটা তাফসীর মাহফিল করব, তো সেইখানে ভালো মানের একটা বক্তা লাগবে, ওই জন্য আপনার কাছে আসা। সঠিক জায়গায় আইছেন, কোনো টেনশন করবেন না। এখান থেকে ভালো ভালো বক্তা আমি সারা বাংলাদেশে সাপ্লাই করি এবং দেখে নিতে পারবেন। শার্ট প্যান্ট যেমন মার্কেটে গেলে পরে দোকানদার ছাড়াই দেখায়, আমি বক্তা আপনাদের দেখাবো, ভালো লাগলে নিবেন, সে ব্যবস্থা আছে। তাহলে ভাই দেখান, আমরা একটু দেখি। আচ্ছা আচ্ছা, দেখবেন তো একটা, না? ঠিক আছে। মৌলানা জিলহজ সাহেব, কাশীপুরি সাহেব, আপনি ভিতরে আসেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর, ওই ওনারা বক্তা নিতে আসছে, আপনার শুরুটা বললেন, কিভাবে শুরু করেন। ওনারা যদি আপনাকে পছন্দ হয় তাহলে নিন। শুরু করেন। জি, শুরু করেন। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম। ওই যে পুকুর ঘাট, ওই পুকুর পাড়ের উপরে বিরাট বড় একটা তাল গাছ, ওই তাল গাছের পাতা গুলা বাদাম দিয়ে একটা একটা করে ঝরে পড়তেছে। যে পাতাটা ঝরে ওই পুকুরের পানির মধ্যে পরে বাজার, ওই পাতাটা বাবা কুমির হইয়া পানির মধ্যে চলে যায়। আর যে পাতাটা বাজার শুকনার উপরে ঝরে পড়ে, ওই পাতাটা বাজান বাঘ হইয়া বনের মধ্যে চলে যায়। বাজান রে, মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, ঘটনা সামনে আসতেছে। আর যে পাতাটা অর্ধেক পড়লো পুকুরের পানিতে আর অর্ধেক পড়লো শুকনায়, বাজান রে বলেন তো ওই পাতাটা কি হবে? কি হবে ওই পাতাটা? বাজান রে, অর্ধেক কুমির আর অর্ধেক বাঘ হইয়া চলে যায়। ধন্যবাদ, আপনি আসেন। আসুন। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, কি বুঝলেন?
বক্তব্য তো ভালোই লাগলে, তাহলে এই বক্তার বাজেট কত ভাই? এই বক্তার বাজেট একটু বেশি, বুঝেন না? এক পাশে কুমির, এক পাশে বাঘ, যা কথা না। পাতায় এক পাতায় বাঘ, এক পাতায় কুমির বানায়, স্টিল করে ফেলে, এমন করে বানায় মা বোনেরা গলার হার অপেল মপেল খুলে দিবে। তাহলে তুমি কালেকশন করাই লাগবে না, তুমি তোমার সাইড করো, খালি যায় নামাজ দেখে দাঁড়াবি আর দিতে দিবি। এ বক্তার টাকা একটু বেশি, 90,000 টাকা, আর কন্টাকে কিন্তু উনি টাকা নেই, অগ্রিম দিতে হবে। আচ্ছা সমস্যা নাই, কিন্তু আমরা তো জানি আপনার কাছে আরো বক্তা আছে, আরো অন্য কোনো আইটেম আমরা দেখি। অবশ্যই, আপনি কয়টা দেখবেন দেখেন তাইলে। আমার ঝুড়িতে অনেক আছে। মৌলানা রহমতুল্লাহ ভারইমারি সাহেব, আপনি ভিতরে আসেন। বসেন, ওনারা বক্তা নিতে আসছে। হ্যাঁ জি, আপনার এটা শুরু করেন, যদি আপনাকে পছন্দ হয় আজকে বুক দিবে আপনাকে। শুনুন। মাই ডিয়ার অডিয়েন্স, আসসালামু আলাইকুম। How are you? I am fine, thank you. At first, প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামিনের, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। Second, দরুদ our prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam is the complete code of life. ধন্যবাদ। আসতে পারেন। কি বুঝলেন? এটাও ভালোই, ভালো। তাহলে এর বাজেট কত? এর বাজেট বেশি। এটা হলো যুবক যুবতীদের আইডল, ইংলিশ বক্তা, বোঝেন না? আন্তর্জাতিক ইংলিশ বক্তা। এই জন্য এটার বাজেট 1 লক্ষ টাকা। না ভাই, বিষয় হচ্ছে ঠিকই আছে, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কি আপনার কাছে কি আরো আইটেম আছে? অবশ্যই আছে। তাহলে আর একটু দেখান। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আব্দুল্লাহ মামুন আরিফপুরি সাহেব, ভিতরে আসেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। শুরু করেন, ওনারা বক্তা নিতে আসছে, যদি পছন্দ হয় আপনাকে বুক দিব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم মাশাআল্লাহ। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। মূল আলোচনায় যাবার আগে আমি সংক্ষিপ্ত দুটি কথা বলে মূল আলোচনায় চলে যাব। আমি একদিন ঈশ্বরদীতে মাহফিলে যাব, বাস টার্মিনাল থেকে বাসে উঠলাম। আমি একদিন ঈশ্বরদীতে মাহফিলে যাব, মাহফিলে যাবার জন্য বাস স্ট্যান্ডের থেকে বাসে উঠলাম। বাসের মধ্যে মৃদু মৃদু গান বাজতেছিল। ড্রাইভার দেখি ভলিউমটা বাড়ায় দিল। হাওয়ায় হাওয়ায় খুশবু লুটা দেয়। আমি ড্রাইভার ভাইকে বললাম, ও ড্রাইভার ভাই, ড্রাইভার ভাই আমার ভালো লাগছে না, আপনি গানটা অফ করে দেন। ড্রাইভার ভাই আমার কথা শুনে গানটা অফ করে দিল। বাস চলতে 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 হঠাৎ করে টেবুলিয়া বাস স্ট্যান্ডে বাস থেমে গেল। হঠাৎ করে থেমে যাওয়ার পরে কিছু যুবতী মেয়ে বাসের মধ্যে উঠে পড়লো, উঠে লিখলি কিলকিল শুরু করে দিল। যুবতী মেয়েরা ড্রাইভার ভাইকে বলল, ড্রাইভার ভাই আমাদের ভালো লাগছে না, আপনি একটা গান বাজান। ড্রাইভার এখন বিপদে পড়ে গেল। একবার আমার দিকে তাকায়, একবার যুবতী মেয়ের দিকে তাকায়,
একবার আমার দিকে তাকায়, একবার যুবতী মেয়েদের দিকে তাকায়। হঠাৎ করে আবার সেই গানটা বাজায় দিল, হাওয়ায় হাওয়ায় খুশবু লুটা দেন। এর থেকেই বোঝা যায় এই ঝুনে নারকেলের চেয়ে কচি ডাবের চাহিদাই বেশি। ঠিক কিনা? ধন্যবাদ। কি বুঝলেন? ভালোই তো। এটির রেট আবার কত? এনার রেট বেশি, ইনি প্রতিবাদী বক্তা। বাসের মধ্যে গান থামা দেয়ালো, ইনি বাবারে বাবা, সোজা কথা না। এনার 1,10,000 টাকা। না ভাই, বিষয়টা ঠিকই আছে, কিন্তু আপনার কাছে কি আরো আইটেম আছে? আরে ভাই আরো আছে তো, আপনারা এত লেন্দি করলে আমার লোক আরো তো বসে আছে। তাহলে দেখান। মুফতি আমিনুল ইসলাম সাহেব ভিতরে আসেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর, ওনারা বক্তা নিতে আসছে, যদি পছন্দ হয় আপনাকে ভালো আছেন? শুরু করেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। قال الله تعالى في كلامه المجيد: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صافا كأنهم بنيان مرصوص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি যে মহান রব আমাদেরকে আজকে এই পবিত্র মাহফিলে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন। সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। আবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। শতকোটি ধন্যবাদ। ঠিক আছে, আপনি ভিতরে। হ্যাঁ, কি বুঝলেন? মাশাআল্লাহ, আমরা এই ধরনের বক্তাই খুঁজছিলাম। তারপরে শুনি ওনার বাজেট কেমন? উনি কোনো কন্ট্যাক্ট করেন না, উনি মাহফিলে যা দেয় তাই নেয়। তবে সাবধান, আপনারা বিবেকহীন কিছু মানুষ আছে, এই 1 টাকার আদলিও দেয়, 2 টাকার আদলি দেয়। মানে কন্ট্যাক্ট করলেও দোষ, না করলেও দোষ, চালিয়েও দোষ, না চালিয়েও দোষ। যায় দেখা যায় যে 1000 টাকা দিয়েছে, আদলি বেশি, যে আদলি চলে না বাংলাদেশে। তো আপনারা বিবেক হিসেবে যা দিবেন, উনি কন্ট্যাক্ট করেন না এবং ভালো। না, আমরা এই বক্তাকে কনফার্ম করব, কারণ আমরা দুনিয়াবি ফায়সা কথা শোনার জন্য ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করি নাই। আমরা আসলে যুব সমাজকে আলোর পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা যুব সমাজের উদ্যোগে এলাকায় ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করছি। না, ভালো। তো ওনার ঘটনা, এই বক্তা আমারও পছন্দ। হ্যাঁ, আমি ব্যবসা করে, বোঝেন না, এই বক্তাই ভালো। এই কন্ট্যাক্ট করা আর ওই বাঘ আর কুমির বানায়নি, এসব বাদ দেওয়া লাগবে। আর হেলিকপ্টারে যাওয়া এইসব আমার পছন্দ না আসলে। তো এই বক্তাই লিজান। তাহলে ভাই, আপনি ওই হচ্ছে ডেটটা লিখে রাখেন, আমরা কিন্তু ওনার প্রধান বক্তা বানাবো, বুঝছেন? ওই তাইলে ওই 7 তারিখ লিখে রাখেন। 7 তারিখ। আর ভাই শোনেন, এখনকার বক্তারা আবার মানে একদিনে 3-4 জায়গায় খ্যাপ মারার স্বভাব আছে। আপনি আবার অন্য কোনো জায়গায় আবার মারেন না? মারবি না। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা ভাই, আচ্ছা ঠিক আছে, চলেন। আমার দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে, দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে, আমার দয়াল নবী রে, আমার মায়ার নবী রে, আমার দয়াল নবী রে, আমার মায়ার নবী রে, দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে, দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে, আমার মনের ঘরেতে রেখেছি যারে, দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে, দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে। মারা যদি ডানাওয়ালা পাখি হতাম, ওই মদিনা দেখার লাগি উড়ে যাইতাম। ওরা যদি ডানাওয়ালা পাখি হতাম, ওই মদিনা দেখার লাগি উড়ে যাইতাম। ওরা যদি ডানাওয়ালা পাখি হতাম, ওই মদিনা দেখার লাগি উড়ে যাইতাম। হৃদয় জুড়ে দেখতাম আমি, হৃদয় জুড়ে দেখতাম আমি,
নয়ন ভরে দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে আমার মনের ঘরেতে রেখেছি যারে দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে আমার মনের ঘরেতে রেখেছি যারে দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে আদি পিতা আদম যখন মুসিবতে পড়ে তোমার নবীর সিরাতে আল্লাহ কবুল করে আদি পিতা আদম যখন মুসিবতে পড়ে মোদের নবীর সিরাতে আল্লাহ কবুল করে আদি পিতা আদম যখন মুসিবতে পড়ে মোদের নবীর সিরাতে আল্লাহ কবুল করে এই গান তো কেউ গায় না আমরা আবার গাই একসাথে 1 2 3 আমার মনের ঘরেতে রেখেছি যারে দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে আমার দয়াল নবী রে আমার মায়ার নবী রে আমার দয়াল নবী রে আমার মায়ার নবী রে দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে আমার মনের ঘরেতে রেখেছি যারে দো জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে 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 আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ভাইয়া কি রে আজান হচ্ছে আজান হয়ে গেল তুই এখন এই গান টান দিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছিস নামাজ যাওয়া লাগিলা আর নামাজ পড়ে আসে কবা করিস কে তোর কি বয়স হয় নাই না কেউ করিস কে মুখ কবা করিস কে আর একটু হোক বয়স বাপরে বাপ একবারে রিটায়ার করে হজমজ করে নামাজ ধরবো নে বাপরে তুমি তো তাতে আছে কথা বলতে পারো তো তার নামাজ আজান হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে যারা নামাজ পড়তে এটাই হলো বড় কথা তোর সে তোর ব্যাপার বয়স নেই বয়স তোর মধ্যে তুই থাকবা বাড়িতে বসেও শান্তি নেই নামাজ না সেটা আল্লাহ আর একটা গান দি গজার নৌকা পাহাড় তলি যায় মীরা ভাই গজার নৌকা পাহাড় তলি যায় আব্বা কি খাও তুমি ভিজা খাও কেন খাও শুনছি দেখেন আমার এক ছেলে তুমি আমাকে শুকনি খাওয়াবি আমি ভিজা খাচ্ছি উনি শুকনি খাওয়াবি এত অধপতন আমি তোর বাপ তোর বন্ধু না আব্বা কথাবার্তা ভালো করি ক আব্বা গাঁজা তো খাই রাজা আমি যে রাজা এই জন্যে আমি খাই গাঁজা আব্বা গাঁজার আরেকটা নাম আছে সেটি হচ্ছে সিদ্ধি আর সিদ্ধি খালি বুদ্ধি বাড়ে আব্বা আসো দুই বাপ বেটা একসাথেই গাঁজা খায় দেখেন পড়া কিন্তু অত ক্ষতি পাচ্ছে না কত কথা কইলি
পড়া মনে থাকে না। তুই বাপে তুই গাঁজা খাওয়ার তা তোর এত সাহস, তুই আমার সাথে লম্বায় বড় হয়েছিস বলে তুই কি বাপ হয়ে গেছিস? দেখেন আর একজন আসলে দোস্ত, আমি বলে দোস্ত তোর এত অধপতন হয়েছে। অরিজিনাল এইটা ট্রাই করো, কি ট্রাই করতেছ? এইটা ট্রাই করো বন্ধু। বাপের কথা বন্ধু ওইটি শিখবি। তোর এত অতপতন আছে কি? এইটাই করি করি বেড়াস। আব্বা বাসিটা খাবে যাও, বিল ভিতরের মাল। বিল ভিতরের মাল আর এক ছেলে আসলেন, দেখেন খেলা কি হয়েছে? আমার কিছু টাকার প্রয়োজন, লাইক 10K। টাকা কি গাছে ধরে যে সিঁড়ি সিঁড়ি তোমাকে দেব? এটা তুমি কি বললে? তুমি জানো না সামনে হ্যাপি নিউ ইয়ার, 21st নাইটে আমার পার্টি আছে, পার্টি দিতে হবে ফ্রেন্ড সার্কেলকে মিলে। আমি টাকা পয়সা দিতে পারবো না, অনেক কষ্ট করে কামাই করি বুঝছেন, ঘুষ বসে ভালোভাবে খাতে পারতেছি না। আব্বা তুমি কিন্তু মানে নেশায় আসক্ত হয়ে তোমার কথা কিন্তু আওড়ায় যাইতেছে। দেখ বাজে কথা কষ্ট করছি। ডোন্ট শাউট, ডোন্ট শাউট, রাগালি বাজে কথা করছি। ড্যাড ডোন্ট শাউট, ডোন্ট শাউট কথা কষ্ট খবরদার। ড্যাড বেয়াদব, তুমি কথা কষ্ট না। তুমি টাকা দিবা না? আমি একটা টাকা দিতে পারবো না। আমি কিন্তু জানি কিভাবে টাকা তুলতে হয়। কিভাবে পারো সে আমার জানা আছে। দাও। শোনো তোমরা তিনজনে কিন্তু নেশাখোর, কাগজপত্র আমি ভালোই বুঝি। যাও, আমি একটা টাকা দিই। বিয়াদব আমাকে শিখতে শিখাচ্ছে। দেখ আমি যদি কালকের মধ্যে টাকা না পাই তাহলে তোমাদের তিনজনকে আমি দেখে নিব। তোমরা শুধু আগে বাড়ি না ক্লাব না বাড়ি আমি বুঝতেছি না রে। হ্যাঁ এই দেখো আমার তিন সওয়াল এসে দেখো, একজন টাকা, একজন শিখতে, একজন মদ, আমার কাছে বন্ধু দোস্ত কত কথা কচ্ছে। তো তোর কি মাথা ঠিক আছে? তাহলে মাথা ঠিক আর কি আছে? আমার সালবারে শাসন করতেছি, মাথা ঠিক আমার কি আছে? তোর মাথায় তো ঠিক নাই, আমি সেটাই তো করছি। মাথা ঠিক আছে না সে ভালো করে দেখ। মাথা কি হয়েছে? আমার মাথার জায়গায় আছে, বাজে কথা কই না। আমি সালবারে শাসন করতেছি, শাসন করতে চাও। চিল ব্রো চিল। তোর লুঙ্গি কোনে? তোর লুঙ্গি কোনে? তোর এটা লুঙ্গির কথা আসবে কে? এটা বাদশাহের শাসন চলতেছে, তুমি লুঙ্গির কথা আসবে কে? লুঙ্গি ঘরে আছে আর টন্নে আছে। ভালো করে দেখেন লুঙ্গিটা কোনে সেটাকে খেয়াল কর। আপনার এখন লুঙ্গি কোনে আছে এই কথা কয় কে? লুঙ্গি কি আছে? তো পরনের লুঙ্গি কোনে তাই দেখে। আমার লুঙ্গি খুলে গেছে, টাকা টাকা দেখতেছে। আস্তে আস্তে বাবা লুঙ্গি খুলে গেছে, টাকা টাকা দেখছিস তোর ছেলে। তুই যা করতেছিস সেটা অনুসরণ করে ওরা পথ চলতেছে। তুই যদি নামাজ পড়তু, তুই যদি ইসলামের মাইন্ডে চলতু, তুই যদি ছেলেবেলেগুলোকে ইসলামের শিক্ষা শিক্ষিত করতু, যদি সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতু, তাহলে ওরা তোর সাথে ওরকম বেয়াদবি করতো না। বাপ সাওয়াল সব একসাথে বাড়ির মধ্যে ক্লাব বানায় মদ খাচ্ছাও, আজ মানে গান মান দিয়ে যা করতেছো, এটা তোমাকে অনুসরণ করে ওরা চলতেছে। ওরা তো দোষ নাই, সব দোষ তোর। বদমাইশের বদমাইশ করে গান। ভালো হ, ভালো হ, সময় আছে, ভালো হ, আল্লাহ কাছে তওবা কর। একে তোর তিনটা সাওয়াল্লা, তোর তিনটা জীবনের জন্য তোর তিনটা অভিশাপ। আমি মনে করতেছি এখনো ভালো হওয়ার সময় আছে।
মামা আসলে ভুল হয়ে গেছে আমার, ওরা আমাকে অনুসরণই করেছে। হ্যাঁ তাই তো করবি, তুমি ওদের বাঁচাও মামা। আমি বাঁচাবো কে? বাঁচাবি আল্লাহ, আল্লাহর কাছে পানা চা, ক্ষমা চা। তোরে তিনজনের তো এই চায়ের বাবু দিকে যে অবস্থা দেখতেছি আমি, চল যেহেতু ভুল বুঝতে পারছিস, আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করবি। আগে তো করে লাভাই লাগে, পুকুরে নিয়ে যা লাভাবো পবিত্র করিয়া, তারপরে গা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়াবো। চল গা তো সব বন্ধু বলে যা, আর এক ঢোক মাইরে যাই। ওইটা ওইটা এই বদমাশে বদমাশ। হ্যাঁ আমি তো 25 লাইছিলাম, 12.5 এখনো আছে। আমি খাই তারপর যাই। সবগুলো লাভ চলে, চল যা ওই তো পুকুরে চুবাবো। চল চল ইসলামের পথে আনো বাবা, ইসলামের ছায়া তলে নিয়ে। ইসলামের ছায়া তলে তো নিয়ে যাবো। তাই কথায় আছে বাংলাতে, বুকার বুক বলে একসাথে, সে হলো বন্ধু, বন্ধু আমার। গাইতে পারবেন আমার সাথে? একটাই কথায় আছে বাংলাতে, বুকার বুক বলে একসাথে, সে হলো বন্ধু, বন্ধু আমার, বন্ধু আমার। এ গরিবকে আমির সে মানে না, জাতের বিচার করা সে জানে না, সে হলো বন্ধু, বন্ধু আমার, বন্ধু আমার। দুহাতে মোহর কিনে ছড়িয়ে দিলে, এ জগতে দামি দামি কত কি মেলে, তুমি যে বন্ধু, বন্ধু আমার। একটাই কথায় আছে বাংলাতে, বুকার বুক বলে একসাথে, সে হলো বন্ধু, বন্ধু আমার, বন্ধু আমার। এক মার গর্ভেতে জন্ম না পায়, বন্ধুকে বলি তবু নিজেরই যে ভাই, তুমি যে বন্ধু, বন্ধু আমার। একটাই কথায় আছে বাংলাতে, বুকার বুক বলে একসাথে, সে হলো বন্ধু, বন্ধু আমার, বন্ধু আমার। কে গরিব কে আমির সে মানে না, জাতের বিচার করা সে জানে না, সে হলো বন্ধু, বন্ধু আমার, বন্ধু আমার, বন্ধু আমার। তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে, তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে। আমরা কজন নবীন মাঝি হাল ধরেছি শক্ত করে রে, তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে, তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে। জীবন কাটে যুদ্ধ করে, প্রাণের মায়া সঙ্গ করে, জীবনের স্বাদ নাহি পায়। জীবন কাটে যুদ্ধ করে, প্রাণের মায়া সঙ্গ করে, জীবনের স্বাদ নাহি পায়। ঘরবাড়ি ঠিকানা নাই, দিন রাত্রি জানা নাই, চলার সীমানা সঠিক নাই। জানি শুধু চলতে হবে, এ তরি বাইতে হবে, জানি শুধু চলতে হবে, এ তরি বাইতে হবে। আমি যে সাগর মাঝি রে, তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে, তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে। আমরা কত নবীন মাঝি হাল ধরেছি
শক্ত করে রে তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে জীবনের রঙে মনকে টানে না ফুলের ওই গন্ধ কেমন জানি না জোছনার দৃশ্য চোখে পড়ে না 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 তারাও তো দেখে কুকু দেখে না জীবনের রঙে মনকে টানে না বৈশাখের ওই রৌদ্র ঝড়ে আকাশ যখন ভেঙে পড়ে ছেড়ে পালারও ছিঁড়ে যায় বৈশাখের ওই রৌদ্র ঝড়ে আকাশ যখন ভেঙে পড়ে ছেড়ে পালারও ছিঁড়ে যায় আচ্ছানিতে বিদ্যুৎ আমার হঠাৎ দেখে শঙ্খ সোজায় দেখি ওই ভোরের পাখি গায় তবু তোরে বাইতে হবে খেয়া পারি দিতে হবে তবু তোরে বাইতে হবে খেয়া পারি দিতে হবে যত ঝড় উঠুক সাগরে তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে আমরা কজন নবীন মাঝি হাল ধরেছি শব্দ করে রে তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব 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 রে রইল হুকপট ভেঙে ফেলে করলে লোকট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাশার বেদি ওরে ও তরু নিশান ওরে ও তরু নিশান বাজাতর প্রলয় বিশাল ধ্বংস নিশান উড়ু প্রাচীর প্রাচীর ভেদি কারা রইল হুকপট কারা রইল হুকপট ভেঙে ফেলে করলে লোকট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাশার বেদি ওরে ও তরু নিশান ওরে ও তরু নিশান বাজাতর প্রলয় বিশাল ধ্বংস নিশান উড়ু প্রাচীর প্রাচীর ভেদি কারা রইল হুকপট কারা রইল হুকপট গাজনের বাজনা বাজা কে মালিক কে সে রাজা গাজনের বাজনা বাজা কে মালিক কে সে রাজা কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্য কেড়ে হা 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 পাইরে হাসি হা 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 পাইরে হাসি ভগবান পড়বে ফাঁসি সর্বনাশী শিখায় হিন্দত্ব কেড়ে কারা রইল হুকপট কারা রইল হুকপট ভেঙে ফেল করলে লোকট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাশার বেদি ওরে ও তরু নিশান ওরে ও তরু নিশান বাজাতর প্রলয় বিশাল ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর বেদি কারা রইল হুকপট কারা রইল হুকপট ওরে ও পাগলা ভোলা তেরে দে পুলাই দোলা ওরে ও পাগলা ভোলা তেরে দে পুলাই দোলা ওরে ও পাগলা ভোলা তেরে দে পুলাই দোলা কারণ ভুলা চলছে ধরে হ্যাসকা টানে মার হাত হাইদারি হাত মার হাত হাইদারি হাত কাঁদে দুমদুবি ঠান্ডা করে ডাক মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে কারা রইল হুকপট কারা রইল হুকপট ভেঙে ফেল করলে লোপট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাশার বেদি ওরে ও তরু নিশান ওরে ও তরু নিশান বাজাতর প্রলয় বিশাল ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর বেদি কারা রইল হুকপট কারা রইল হুকপট নাচে ওই কাল বসে কি কাটাবি কাল বসে কি নাচে ওই কাল বসে কি কাটাবি কাল বসে কি দেখি ভিক্ষার ওই ভিত্তি নারী লাথিমার ভাঙলে তালা লাথিমার ভাঙলে তালা যত সব বন্দিশালায় আগুন জ্বালা ফেল পারে কারা রইল হুকপট কারা রইল হুকপট ভেঙে ফেলে করলে লোপট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাশার বেদি ওরে ও তরু নিশান ওরে ও তরু নিশান বাজাতর প্রলয় বিশাল ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর বেদি কারা রইল হুকপট 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 ঘুমিয়ে শত্রুরা তোমাদের দিতে চাই থামিয়ে এখনো নয় তো নিরাপদ
আটেনি শঙ্কা আসতে পারে বিপদ শত্রুরা বসে নেই মুখোশের আড়ালে বদলে পরিচয় হবে সমৃদ্ধ অবসায়ীর মুগ্ধ শেষ হয়নি যুদ্ধ হায়নারা লোকালয়ে হয়নি অবরুদ্ধ অবসায়ীর মুগ্ধ শেষ হয়নি যুদ্ধ শৈতান তো মরে না শৈতানি ছাড়ে না ভালো কাজ করে না শৈতানের সাথীরা শৈতান তো মরে না শৈতানি ছাড়ে না ভালো কাজ করে না শৈতানের সাথীরা ধূর্ত সে আলোরা সুযোগের সন্ধানী মেয়েদের ভেতরে বিবেকের তাড়না চারদিকে শুধু কত হতাশার খবর সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ দিতে হবে কবর ভিন্ন রূপে ওরা একই স্বভাবদের প্রতিরোধ করে তোলো ভাষা প্রতিবাদের চারদিকে শুধু কত হতাশার খবর সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ দিতে হবে কবর ভিন্ন রূপে ওরা একই স্বভাবদের প্রতিরোধ গড়ে তোলো ভাষা প্রতিবাদের সুযোগ দিও না আর দেশটাকে লুট করার সুযোগ দিও না আর দেশটাকে লুট করার রক্ত শীতল করো না রৌ বিক্ষুব্ধ অবসায়ীর মুগ্ধ শেষ হয়নি যুদ্ধ হায়নারা লোকালয়ে হয়নি অবরুদ্ধ অবসায়ীর মুগ্ধ শেষ হয়নি যুদ্ধ হায়নারা লোকালয়ে হয়নি অবরুদ্ধ শৈতানের আশ্রয় ভাঙেনি সে বলয় হয়নি দেশ এখনো সংস্কার পরিশুদ্ধ অবসায়ীর মুগ্ধ শেষ হয়নি যুদ্ধ হায়নারা লোকালয়ে হয়নি অবরুদ্ধ অবসায়ীর মুগ্ধ শেষ হয়নি যুদ্ধ আজকের এই দিনব্যাপী প্রোগ্রামে আমাদের 30 বছরের সাবেক ছাত্ররা এসেছিলেন। আজকের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পাবনাবাসী যারা এসেছেন, বিশেষ করে আমার সম্মানিত পুরুষ এবং মহিলা অভিভাবক সুধীমণ্ডলী শিক্ষার্থীবৃন্দ, সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে যে ব্যবস্থাপনা করার দরকার ছিল 3 দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা আমরা সেভাবে করতে পারি নাই। আমি কিছুদিন দেশের বাইরেও ছিলাম, যার জন্য সেইভাবে হয়তো সকল কিছু করা যায় নাই। তারপরেও বাকিটুকু আপনার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আগামী দিনে দারুল আমান তাজ ইসলামিয়া মাদ্রাসা, এতিমখানা কলেজ, মহিলা মাদ্রাসা, জামে মসজিদ সহ এই ক্যাম্পাসের সকল প্রতিষ্ঠান সুন্দর সুস্থভাবে পরিচালিত হোক, এই দোয়া আপনাদের কাছে চাই এবং আপনাদের পাবনাবাসীর কাছে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে আজকের এই দিনব্যাপী প্রোগ্রামে যারা উপস্থিত হয়েছেন 25 তারিখ এবং আজকের এই 27 তারিখে আমার পক্ষ থেকে, মাদ্রাসার পক্ষ থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার এই অগোছালো কথা আমি সমাপ্ত দিতাছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমাদের এই চোখে মুখে চলার সাহস সুখে দুঃখে নেই আমাদের ভয় পরাজয়, নেই আমাদের ভয় পরাজয়, নেই তো কিছু হারাবা। আমরা গোলাম এক আল্লাহর, আমরা গোলাম এক আল্লাহর, আমরা গোলাম এক আল্লাহর, আমরা গোলাম এক আল্লাহর। ভালোবাসা প্রীতি বন্ধনে জাগাবো ফের আশার নদী, উঠবে রঙন স্মৃতি অঙ্গনে, রবের রহম পাই গো যদি। আমরা আলোর পথ দেখাবো, আল কোরআনের সুর শেখাবো, আমরা আলোর পথ দেখাবো।